حادث الأمم يا رب واغفر لنا ما مضى كرمي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، خصوصا إلى رسل المهاجر الله بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفروعهم، وثم إلى رسل عبد الرحمن السقا وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم، ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي السيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوس الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا وسيد الوالد، ثم إلى رسل الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقا وصولهم وفروعهم، ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروعهم، ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني، ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري، ثم إلى رسل الشيخ محمد شرواني عبدا البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الشيخ حسد الرسول المفروض، ثم إلى رسل الشيخ معلم جهج السيد بن بكر، ثم إلى رسل الشيخ معلم جهج محمد شافعي هذا النصالي رأي وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل والحج الكسر بن حج رسولهم وفروعهم، ثم إلى المصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البدني وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر
أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita baca daripada niat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum ila an qala qala sallallahu alaihi wasallam tarkud du'ai maksiyatun wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud din wa nurus samawati wal ard wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, masih melanjut pada pembahasan tentang fadilatul doa, fadilah keutamaan tentang berdoa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita, entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Melanjut pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tarkud du'ai maksiyatun. Ninggalin berdoa itu adalah satu kemaksiatan. Jadi tidak berdoa itu adalah satu maksiat, ya, yang mana seorang hamba lakukan apapun bentuknya, kalau dia tidak berdoa jadi maksiat. Padahal doa banyak, ya, di mana-mana ada doanya. Berarti ninggalin doa kepada Allah itu adalah satu maksiat. Aili adam imtithalil amri. Maksudnya maksiat apa? Ya karena tidak menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala perintah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah. Ya, jadi meninggalkan doa termasuk bagian daripada maksiat. Apalagi kalau hajatnya banyak, kalau permintaannya banyak, ya, kalau kebutuhannya mendesak, ya, udah kebutuhannya mendesak, bukannya berdoa malah nyari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini double maksiatnya, ya. Tidak berdoanya saja dia sudah maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'mini. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah silah, pedang, ya, perisai. Ya, silahul mu'minin, perisai, tameng. Tamengnya orang mukmin. Aibihi yudafi'ul bala'a kama yudafi'u aduwwuhu
aduwahu bisilah. Maksudnya tameng bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa ia bisa menolak bala. Sebagaimana seorang prajurit ya menolak musuhnya, ya, menahan diri dari musuhnya dengan tameng. Nah, jadi doa itu tameng buat setiap orang yang beriman. Ya, maka nggak heran kalau orang beriman itu dia selalu berdoa di setiap keadaannya. Kenapa? Karena harapannya hanya kepada Allah. Ya, harapannya selalu digantung kepada Allah. Nah, makanya mereka ini ya jarang terkena bala. Ya, jarang terkena bala. Sebab pertahanannya, perisainya kuat. Ya. Karena mereka orang beriman, ya, artinya mereka yang menjalankan perintah doa ini, ya, khususnya berdoa, itu mereka punya tertib, punya urutan. Ada doa di pagi hari, ada doa siang hari, ada doa di sore hari, ada doa di malam hari. Ya. Itu ada doa-doanya mereka. Nah, jadi setiap saat, setiap keadaan selalu terjaga. Apalagi mereka di malam hari. Ya, lebih banyak lagi doa-doanya. Ya, tapi minimal buat kita, bagi yang biasa-biasa aja, itu jangan lepas daripada doa pagi dan sore. Itu semua ada di dalam wirid atau bacaan Wirdul Latif namanya. Ya, Wirdul Latif karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kumpulan, ya. Beliau mengumpulkan doa yang mana dibaca pagi hari dan sore hari. Paginya kapan? Ya, mulai dari habis subuh. Nah, itu boleh kita baca. Ya. Waktu daripada paginya. Sore setelah asar, sebelum maghrib, ya, dibaca. Kenapa baca seperti itu? Satu, pertama, mensyukuri akan nikmat umurnya, ya. Karena kalau dia baca di pagi hari, alhamdulillah dia masih diberi kesempatan hidup kembali atau umur lagi setelah menjalani tidurnya. Nah, setelah ketika dibaca sore, ya, itu juga dia bersyukur atas nikmat umurnya, dia akan memasuki malam, gitu, ya. Karena sampai banyak orang yang hidupnya nggak sampai pagi atau sore, gitu. Terus yang kedua, minta penjagaan, sebab pagi itu orang mulai beraktivitas, mulai pergi kerja, mulai pergi berdagang, mulai pergi ke sawah, ke kebun, macam-macam, di jalanan, ya. Itu minta penjagaan. Jadi sebelum jalan baca doa dulu, ya. Nanti sore, ya, sore itu biasanya orang udah selesai atau jalan pulang atau bahkan belum pulang juga ada. Tapi ya sore itu udah pergantian waktu namanya, ya. Artinya dia minta penjagaan nanti di malam harinya, gitu. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang paginya Islam, sorenya kafir, sorenya kafir, paginya Islam. Maksudnya gimana tuh? Paginya dia Islam, ya. Nanti sore hari dia ngikutin gaya-gaya orang kafir, ya. Kenapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang mengikuti ciri-ciri satu kaum, maka dia ikut. Kalau dia ngikutin gayanya orang kafir, jadilah dia bersama orang kafir, ya. Jadi paginya dia muslim, sorenya dia kafir. Ada lagi yang kebalik, ya, sorenya dia muslim, paginya dia kafir. Nauzubillah. Ya, itu semua banyak yang tidak sadar. Nah, maka kita meminta dari penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di situ
ada bacaan doanya, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Nah, di situ ya. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan juga meminta penjagaan. Nah, itulah minimal ya kalau kita bisa pagi dan sore baca daripada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama tadi kata Nabi, doa itu silahul mukminin. Tameng bagi seorang mukmin. Lalu apa lagi doa? Wa imaduddin. Ya, doa itu adalah tiang agama. Ai amuduhu alladhi yaqumu alaihi. Itu tiang yang berdiri di atasnya bangunan. Nah, jadi berdoa macam tiang agama. Katanya salat, as-salatu imaduddin. Salat katanya tiang agama. Ya justru salat itu adalah ayat doa. Salat itu maknanya doa. Ya, apa yang dinamakan salat? Salat adalah gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi apa isi salat? Doa. Dalamnya isinya doa semua. Ya, dalamnya doa. Maka dikatakan doa imaduddin, doa adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, doa adalah cahaya langit dan bumi. Ayyakunu lid-da'i nurun fihima. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim an Ali wa huwa hadisun sahih. Kenapa dikatakan doa adalah cahaya langit dan bumi? Karena adanya orang yang berdoa, dia mengeluarkan cahaya di antara langit dan bumi. Jadi doa kita itu naik ya ke langit bagaikan cahaya. Ya, bagaikan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Kita orang nggak lihat ya. Kenapa terhijab? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih lihat ya, nanti semua orang pada berdoa. Kagak ada yang berharap dengan doanya. Kenapa? Ya gampang nanti kalau udah pada lihat wujudnya seperti itu, ya. Dia tinggal angkat doa, ya, angkat tangan doa. Ya, enggak ada ujiannya nanti. Ya. Justru ujian dari berdoa adalah bagaimana dia menunggu akan doanya. Bagaimana dia berharap dengan doanya. Yakin apa enggak? Nah, kemarin kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku ini baik kepadaku, maka akan aku kasih sebagaimana prasangkanya. Kalau hambaku ini buruk prasangkanya kepadaku, maka keburukanlah yang akan aku kasih. Nah, jadilah seperti itu, ya. Ini karena yang bersabda Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kita tahu tuh, kenapa Nabi melihat, Nabi nggak ada hijab, ya, antara diri beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih lihat semuanya. Nah, maka doa-doa yang naik daripada kita itu bagaikan cahaya di antara langit dan bumi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Imam Hakim dari Sayyidina Ali, dan ini hadisnya sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang dizalimi ala man zalamahu. Tapi doanya ini buat orang yang menzalimi dirinya, bukan buat yang lain. Ya, mustajabatun itu diijabah. Ya, fulan dizalimi oleh seseorang, maka orang yang dizalimi ini doanya mustajab. Tapi bukan buat yang lain. Ya, jangan ya mentang-mentang mustajab dia minta yang lain. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak, ya, kasih saya mobil, ya, motor, rumah, karena saya lagi dizalimin. Bukan itu maksudnya. Tapi doanya dia mustajab untuk siapa? Orang yang menzalimi dirinya. Ya Allah, kasih dia hidayah. Ya Allah, kasih dia kesadaran. Ya, begitu.
Apapun itu doanya, entah itu baik atau buruk, tergantung orang tersebut. Ya. Nah, jadi bukan minta yang lain, ya, tapi ala man zalamahu, yaitu atas orang yang menzalimi dirinya. Dan kezaliman ini, ya, bukan hanya pada siksaan. Ya. Kezaliman ini bukan hanya pada siksaan, bukan harus dipukulin, bukan harus bonyok dulu, enggak. Sakit hati aja itu udah jadi zalim. Ya. Sesuatu dari perlakuan kita yang orang jadi sakit, entah itu perasaannya, entah itu fisiknya, entah itu kehormatannya, entah itu hartanya. Kalau ada sesuatu yang menjadi rusak, sakit, ya, itu adalah satu kezaliman. Ya, tapi kalau sedikit rusaknya, sedikit sakitnya, ya, lebih baik kita menjadikan itu bukan hal yang menjadi balas dendam atau rasa sakit, ya, tapi usahakan untuk memaafkannya, gitu. Jadi da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujuru ala nafsihi. Tapi kan dia, Ustaz, orang yang dizalimi ini orangnya fajir. Apa sih fajir? Fajir itu sering melakukan maksiat walaupun kecil-kecilan. Sering melakukan maksiat walaupun kecil-kecilan. Ya. Macam apa? Suka iseng, ya. Suka pakai celana pendek, buka aurat, ya. Terus apa lagi? Perkataannya kotor. Terus itu dia lakukan, gitu, ya. Tidak pernah berhenti. Nah, ini namanya orang fajir. Fajir itu melakukan dosa-dosa kecil tapi terus-terusan. Ya, bukan melakukan dosa yang besar, bukan, tapi dosa yang kecil terus-terusan. Walaupun orang tersebut begitu, tetap doanya diijabah. Ya. Fa fujuruhu ala nafsihi. Kenapa doanya tetap diijabah? Karena kelakuan fajirnya dia, kelakuan maksiatnya seseorang yang fajir itu adalah tanggungan bagi orang tersebut. Itu nanti urusan lain, gitu. Tapi urusan doa, ya, karena dia dizalimin, maka dia punya hak untuk diijabah. Kalau urusan dosa-dosanya dia, itu nanti urusannya, ya, itu urusan yang beda. Nah, inilah, ya, kenapa Nabi mengatakan seperti ini, supaya kita jangan sampai menzalimi seseorang, sebab walaupun dia orang yang fajir, orang fasik, gitu, ya, ngelakuin dosa kecil-kecilan tapi terus menerus, ya, tetap dia punya doa yang mustajab. Ya, makanya jangan sampai berurusan sama manusia, kalau dia sakit hati, ya, dia nggak terima, angkat tangan berdoa, selesai urusan kita. Ya. Nah, jadi itu, ya. Rawahu at-Tayalasi wa Abu Dawud an Abi Hurairah wa rawahu anhu Ahmad wa isnadu anhu hasan, dzalika li'annahu muttarrun murtajun ila rabbih. Ya, dikatakan orang yang dizalimi itu, ya, dia sudah tidak mempunyai orang yang menolong lagi. Artinya ketika orang yang dizalimi itu dia minta tolongnya dengan berdoa, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Jadi kalau dia udah merasa nggak ada lagi tuh yang bisa nolongin dia, keluarganya nggak bisa, temannya nggak bisa, sahabatnya nggak bisa, udah diangkat tangan. Ya. Nah, disitulah muttarrun multaji'un ila rabbih. Ia mengadu, ya, ia berlindung kepada Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Ay tajannabu dzulma li'alla yad'u 'alaikum al-mazlum. Fa fi dzalika tanbihun al-man'i min jami'i anwa'iz zulmi. Tasilu ila anwa'iz zulmi fa innaha tahmilu 'ala al-ghamam.
Ya, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Hati-hati, ya. Aitajannabu az-zulma, yaitu jauhinlah kezaliman, ya, jauhin kezaliman supaya orang yang dizalimi itu tidak akan berdoa kepada kalian. Ya. Jauhin kezaliman, jauhin nyakitin orang, ya, supaya mereka tidak akan berdoa untuk kita tentang yang jelek-jelek sebenarnya, ya. Wa fi dzalika, dan di dalam hal tersebut, ya, menjauhi daripada kezaliman, yaitu tanbih, ya, peringatan alal man'i min jami'il anwa'iz zulmi, ya, atas jangan sampai kita melakukan daripada macam-macam kezaliman yang lain. Emang sih dia kagak mukul, dia kagak apalagi keroyok, kagak, cuman mulutnya nyakitin. Nah, ya, cuman mulutnya nyakitin, itu bisa jadi zalim, ya. Nah, jadi bukan hanya satu kezaliman yang kasar gitu, tapi kezaliman yang lain. Emang sih dia kagak nyuri gitu, tapi sedikit-sedikit tiap hari begitu, ya. Nah, jadi, ya, jangan sampai melakukan hal tersebut. Fa innaha tahmilu 'alal ghamam. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya doanya orang yang dizalimi itu tahmilu 'alal ghamam, akan dibawa ke atas langit, akan diangkat ke atas langit. Ayyamurullahu ta'ala birtifaiha hatta tajawazal ghamam, ay as-sahab al-abyad hatta tasil ila hadratihi ta'ala. Jadi doanya orang yang zalimin itu enggak lagi dibawa malaikat, ya. Tapi apa? Allah memerintahkan, ya, kepada langit untuk membuka dirinya supaya doa itu naik langsung hatta tasila ila hadratihi ta'ala, sampai pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang yang berdoa asal, ya. Bukan orang yang dizalimin, ya. Orang yang berdoa itu doanya akan dibawa oleh malaikat, lalu nanti dicek dulu tuh doanya, ya. Ini doanya benar apa enggak? Doanya serius apa enggak? Ya. Kalau doanya ada unsur-unsur yang bisa rusak doanya, maka nggak jadi dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doanya orang zalim, orang yang dizalimin, Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada langit, kasih jalan, ya, kasih jalan. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka binun at-tawkid ats-tsaqilah wa fathil kafi ay la astakhlisanna laka al-haqqa mimman zalamaka. Jadi ketika doa itu naik, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, Allah bersumpah demi keagunganku, demi kebesaranku, ya, sungguh aku akan menolongmu. Ya. Di sini pakai nun taukid as-sakilah, artinya pasti, ya, pasti Allah nolong. Kenapa? Karena udah diawali dengan sumpah, ya. Allah bersumpah dengan kebesaran, keagungan, lalu, ya, memberikan kepastian, la ansurannaka, ya, sungguh pasti aku akan menolongmu, ya, la astakhlisanna lakal haqqa mimman zalamaka, ya, sungguh aku akan memberikan atau melepaskan, ya, bagimu terhadap kebenaran, ya, tadi dikasih kebenaran, ya, mimman zalamaka, daripada orang-orang yang menzalimi dirimu, gitu, ya.
walau ba'da hinin ay amadda tawilin, ya, walaupun habis dia berdoa, ini berdoa, ya, habis berdoa Allah langsung kabulin tuh doanya, begitu, nggak pakai lagi nunggu lagi, saat itu juga, ya. Makanya ya hati-hati sama orang yang habis nyakitin orang tiba-tiba jatuh stroke, nah, ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba macam-macam. Bisa jadi ya itu adalah doa orang yang dizalimi oleh dirinya. Ketika dia berdoa, Allah langsung turunin doanya. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ba'da hinin, walaupun saat ini juga. Ay amad tawil, ya. Rawahu Tabrani wa Diya'u an Huzaimah bin Thabit bi isnadin sahih. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, Diya dari Huzaimah bin Thabit dengan sanad yang sahih. Ya, jadi doa orang yang dizalimin itu ya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepastiannya itu bisa sangat cepat. Ya, terkabulnya itu bisa sangat cepat. Ya, walaupun setelah dia berdoa itu bisa langsung terjadi. Gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlumi fa innaha maqbulatun fa in kana al-mazlumu kafiran ma'suman fa innahu aishana laysa dunaha hijabun. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati doanya orang yang dizalimi, hati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-madlumu kafir. Walaupun orang yang kita zalimi itu adalah orang kafir. Kalau tadi orang fajir, sekarang orang kafir. Kita nyakitin orang kafir. Hati-hati. Kafiran ay maksuman. Maksudnya orang kafir yang dilindungi. Nah, bukan orang kafir yang memerangi. Ya, ini orang-orang non muslim yang bertetangga dengan kita, ya, bersahabat, yang baik dengan kita. Ya, hati-hati dengan mereka. Kalau kita sakitin mereka, ya, mereka juga bisa berdoa. Ya. Laisa dunaha hijab. Fa innahu laisa dunaha hijab. Karena sesungguhnya di antara dirinya itu tidak ada hijab. Laisa bainaha wa bainal qabul mani. Ya. Karena di antara dirinya dengan doanya itu tidak ada halangan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi khusus orang yang dizalimi saja. Ya, ini kita tidak tahu nih doanya sama siapa. Ya, kalau mereka doanya kepada berhala, ya tidak mungkin. Ya, tapi kalau ada orang kafir itu cerdas. Orang-orang kafir terdahulu itu cerdas. Apa mereka? Mereka akan berdoa dengan Tuhan yang menyakiti orang dirinya. Ya. Dia berdoa, wahai Tuhannya orang Muslim, nah begitu. Itu orang-orang Arab terdahulu begitu tuh, ya. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah, begitu. Wahai Tuhan, ya, pemilik. Nah, jadi disandarkan, gitu. Jadi seakan-akan dia berdoa pada Tuhan, bukan pada selain Tuhannya, tapi meminta kepada Tuhan orang tersebut. Ya, kalau dia minta kepada berhalanya, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kalau ada orang kafir yang tersakiti oleh kita sebagai seorang muslim, dia akan berdoa, wahai Tuhannya orang muslim, saya tidak terima disakitin ini, ya. Tolong balas perlakuannya.
Ya, jadi itu cara berdoanya orang-orang terdahulu ya. Mereka akan menyebutkan ya, ciri-cirinya. Mereka akan menyebutkan daripada keistimewaan Tuhan-Tuhannya mereka. Wa in kana kafiran, ya, walaupun orang yang kita zalim itu kafir, ya, karena di antara mereka tidak ada hijab, ya. Karena orang yang dizalimi itu dengan doanya itu tidak ada hijab, ya. Beda sama kita, kalau doa-doa kita, kenapa doa-doa kita ini lama banget dikabulinnya oleh Allah SWT? Ya kan ada hijab. Apa hijabnya? Ya dosa-dosa kita, mulut-mulut kita, hati-hati kita, pikiran-pikiran kita, yang semuanya ada dosanya, maka jadi hijab. Tapi kalau orang yang dizalimin, sama sekali tidak ada hijab. Ya. Rawahu Ahmad wa Diya al-Muqaddas an Anas bin Malik wa isnaduhu sahih. Ini hadisnya sahih, ya. Qala Ibn al-Arabi hadza muqayyadun bil hadits al-akhir inna ad-da'i ala thalathati maratib imma an yaj'ala lahu ma talaba wa imma yadakhkhira lahu afdalu minhu wa imma an yudafi'a anhu min as-su' mislah. Jadi terakhir berkata Imam Ibn al-Arabi, ya, yang berkaitan dengan hadis ini, ya, yaitu tentang doa, ada apa namanya bil hadisil akhir inna da'i ala thalathi maratib. Dikatakan di dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang berdoa itu ada 3 tingkatan. Bagi orang yang berdoa itu ada 3 tingkatan. Imma an yuj'ala lahu ma talaba. Yang pertama adalah orang yang diberikan langsung apa yang dia minta. Para wali-wali kekasih Allah, para nabi dan rasul, mereka minta langsung dikasih. Wa imma an yudakhkhira lahu afdalu minhu. Atau ya, yang kedua, doanya ditahan, tapi nanti dikasih yang lebih baik daripada yang dia doakan. Kita minta, ya Allah, minta mobil Toyota. Sekarang minta mobil Toyota, nggak dapat mobil Toyota. 2 tahun kemudian, nggak taunya dapat Mercy. Nah, itulah, ya, itu tingkatan orang yang kedua. Ya, dia berdoa tapi ditahan oleh Allah, nanti akan diberikan sesuatu yang lebih daripada yang ia minta. Wa imma an yadfa'a anhu min as-su' misla. Atau yang ketiga, dia nggak dapat apa-apa. Mintanya apa? Nggak dapat juga. Tapi apa? Ternyata dia selamat, dia sehat, dia tenang. Itu yang Allah kasih daripada doa-doanya. Doanya yang lain, tapi Allah ganti dengan ketenangan, kesehatan, ketentraman, keselamatan. Ya, ini bagian yang ketiga. Nah, jadi semuanya adalah hasil daripada doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqamah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.